नमस्कार बंधुगण। तो आजिर कंटेंटटी हेउछि जे गरीब लोकंक परी केबे मध्य रुहंतु नाही। आजिर एही कंटेंटटी को मु आरंभ करिबा पूर्वरु तो मु आपणंकु कहि रखुछि जे मु हेउछि संबित। मोर एही चैनल रे आपणंकु मु बहुत बहुत स्वागत जनाउछि। तो आजिर एही वीडियो माध्यम रे आमे प्रकाश करने जाउछंती जे किभली भावरे आमे गरीब लोकंक परी न रहीकि आगकू जिबा। तो से लगी मु आज एही वीडियोटी बनाइबाकू प्रस्तुत अछि। तो चलंतु आ डेरी न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। एणु मोर आपणंकु प्रथमरे गोटिए रिक्वेस्ट, जदि आपणकु एही वीडियोटी भल लागिला तेबे निश्चित भावरे मोर एही चैनलटी को गोटिए सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करिकी रखिबे, जहा फलरे मु वीडियो छाड़िबा मात्रे आपणंक पाखकु नोटिफिकेशन जरिया रे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। तो सांग माने प्रथमरे हेला, जदि आमे कोनोसी एक गरीब लोक परी रहिबा बा निजकु एक दुखी बोली विवेचना करिबा, तेबे आम जीवन केबे मध्य सक्सेस होई पारिबो नाही। तेणु आपण सबुबेले चेष्टा करंतु किभली भावरे निजर मुहरे हंस फुटाइबाकू चेष्टा करिबो, जहा फलरे तुमर हृदय मध्य शांति होइजिबो। एणु गोटिए कथा मने रखिबा उचित जे जदि तुमर हृदय शांत अछि तेबे तुमे जेउ कामकू गले मध्य ताहा निश्चय सफल हेबो। आउ एमिति कि नुहे आपण सही काम प्रति अकल प्रति ध्यान देबे नाही। आउ जदि न ध्यान देबे तेबे आपण मध्य विपदरे पड़ी पारंती, काहींकि ना आम मन भितरे थिबा सही ध्यान आमको सही काम प्रति बहुत भावरे आकर्षित करिथाए। तो सांग माने गरीब लोकंक परी जदि आमे रहिबाकू चेष्टा करिबा तेबे आमे केबे मध्य सक्सेस हेबा नाही। तेणु आपण सबुबेले चेष्टा करंतु जे किभली भावरे निज गोड़रे निजे ठिया हेबे, जहा फलरे एही दुनिया तुमको मुंड उपरे बसाइबाकू लागिबो। तो सांग माने आजिकालिका दुनिया रे प्रायतः लोक धनी ही होई थांती। आउ कहिबाकू गले कम मात्रारे लोक गरीब होई थांती। जदि आमे कोनोसी एक बाटरे गला बेले गरीब लोकंकु देखिबा, तेबे आमे ताकू एभली प्रश्न पचारिबा उचित नुहे जे तमर तो हाथ गोड़ सबू अछि, तथापि तमे काम करुनाह काहींकी? आउ एठारे बसी भिक्षा ग्रहण करुछ काहींकी? आमे जदि ताकू एही प्रश्न पचारिबा तेबे ता मन भितरे थिबा गोटिए आशा मध्य भांगी जिवो। तो सांग माने एठारे मने रखिबा उचित जे गरीब लोक हेउछंती आम देवता तुल्य। तेणु आपण केबे मध्य गरीब लोकंकु घृणा करिबा उचित नुहे, कारण सेमाने ही दिने उपरकू उठिबाकू चेष्टा करंती और सफल मध्य होई पारंती। तेणु जदि आपण तांको परी हेबाकू चाहुछंती तेबे आपणक मन भितरे थिबा जेकोनोसी एक मनोबल को निज भितरे रखिबा उचित। आउ गोटिए कार्य प्रति मध्य
ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗରିବଙ୍କ ପରି ରୁହ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା, ତେବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କରିଥିବା କର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା କରିଥିବା ପାପ ହେଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ସବୁ ଆମକୁ କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ଯୋଗାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ନା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କରୁଥିବା କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେମିତି ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ତ ସେ ଲାଗି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଗରିବଙ୍କ ପରି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ବାଟରେ କେହି ବି ଅବହେଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ କିଏ କଣ୍ଟା ସାଜିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉନି। ତ ଏହି ଚାରୋଟି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ବାଟରୁ ହିଁ ପୋଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଯଦି ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ହଁ, ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି, ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକର ପାୱାର କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗରିବ ପରି ରହିଯିବେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଗରିବ, ମୁଁ କେମିତି ବା ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବି, ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ଭୁଲ ଭାବନା ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ନିଜର ଧ୍ୟାନର ସହିତ କରିବା ନା, ତେବେ ଏହି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଯେ ଆମର ପାୱାର କେତେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥାଏ। ଆଉ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହେଉ କିମ୍ବା 100 ଟଙ୍କା ହେଉ, ଯଦି ସେହି କାଗଜ ନୋଟଟି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ତ ନିହାତି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ମୁଁ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇ ଆଉ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ତ ସେ ଲାଗି ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିନେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଉଛି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥା ଭାବିବେ, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି
ସେହି କାମରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ତିନୋଟି ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ନେଇ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବ ତାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେହି ଲୋକଟି ତ ଏତେ ଗରିବ, ଏତେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, ତ ସେହି ଲୋକଟି ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା କେମିତି? ଆଉ ଢେର ସାରା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କଲା କେମିତି? ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠୁଥିବ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ନିଜର କର୍ମ ହିଁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତ ଏହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଏକ କାନ୍ଥ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଅଧା ଦୂର ଚାଲିଯାଏ ବଟ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ସେ ତା'ର ସଫଳତା ଲାଗି ସେ ତା'ର କର୍ମ କରିଚାଲେ, ଆଉ ସେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗରିବଙ୍କ ପରି ନ ରହି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମେହନତ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ନିଜର ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ନେଇ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଟପିକ୍ ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପରି କେବେ ମଧ୍ୟ ରୁହ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ଟପିକ୍ରେ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।